شكلت البلاد التونسية نقطة هامة بين البحر الأبيض المتوسط والقارة الإفريقية، مهد الإنسانية وموطن أقدم الحضارات. خلال تلك العصور الساحقة لم تكن الصحراء تمثل حاجزاً لعبور وتلاقح الحضارات، بل كانت الظروف المناخية مخالفة تماماً للظروف الحالية. كانت الأراضي التونسية تغمرها الأنهار وبحيرات من الماء، الأمر الذي جعل عدة مجموعات بشرية تستوطن في أراضيها وتشكل منطلقاً لبروز وتطور العديد من الحضارات. لا تختلف البلاد التونسية في شيء عن بقية بلدان شمال القارة الإفريقية من ناحية حضور وانتشار مظاهر حضارات ما قبل التاريخ. وقد مدت مختلف المواقع الأثرية الباحثين بوثائق عديدة ومتنوعة عن الحضارات الأولى للإنسان. يطلق اسم ما قبل التاريخ على الحقب التي تشمل بداية ظهور الإنسان إلى ظهور الكتابة. تتجسد هذه الحقب باكتشاف العديد من الأدوات واللقى في مواقع أثرية تونسية متعددة، أقدمها موقع سيدي الزين، كوم الماجن في الشمال الغربي، عين بريمبا، منطقة نفزاوة، شط جريد، الكثار وقفصة وغيرها. أدت الدراسات والحفريات الأركيولوجية إلى اكتشاف العديد من الدلائل المادية تعود لحقب ما قبل التاريخ ابتداء من العصر الحجري الأوسط، متمثلة في العديد من الأدوات الحجرية التي تسمى بالآشولية. رغم أن إنسان ما قبل التاريخ قد استطاع بلورة صناعات من أحجار ذات طبيعة مختلفة بجانب استعماله للعظام والخشب، فإنه اعتمد كثيرا على حجر الصوان. La préhistoire, c'est que ces petits éclats de silex ou de calcaire peuvent signifier, peuvent receler comme charge à la fois civilisationnelle et spirituelle. Et sans ces éclats de silex, on n'a pas, évidemment, ni les machines agricoles, ni les appareils pour de santé, ni avoir la lumière, ni rien du tout. Notre aventure a commencé avec ces gens-là qui ont pris une pierre, qui ont pris une partie de la nature pour dominer la nature. C'est ça la grande épopée de l'humanité. تبدأ حقب ما قبل التاريخ بظهور الإنسان، وهي نتيجة تطور امتد على مدى آلاف من السنين. دراسة هذه البداية تختلف حسب الباحثين وحسب المعايير التي استعملت لتحديد ماهية الإنسان، سواء منها المعايير الأنثروبولوجية أو الثقافية أو الفلسفية. ظهر نموذجان يمثلان السلالة القديمة للإنسان في إفريقيا الشرقية، وهما الإنسان هومو رودولفنسيس، ويعود تاريخه إلى حوالي 2,900,000 سنة، والإنسان الماهر هومو أبيليس، ويعود تاريخه إلى حوالي 2,400,000 سنة. Vous savez que l'origine de l'homme est africaine. C'est dans les pays justement de l'Afrique orientale que le début, c'est là où on a trouvé depuis plus de 3 millions d'années les restes justement des hominins. Lucie est la dernière. En 1974, on a découvert justement en Éthiopie l'ossement, les os justement d'une jeune fille qui est morte à l'âge de 16 ans, il y a déjà 3 millions d'années. Et c'est à partir de ce foyer africain que les hommes se sont multipliés pour aller vers les autres continents. لا
لا شك أن الطبيعة قد رسمت منذ القدم معالم الخريطة الجغرافية المشتركة بين جميع دول إفريقيا مع بروز خصوصيات محلية. سنة 1981 أصدر الباحث الفرنسي بيير بيبرسون دراسة تحليلية لبعض المواقع الأثرية للبلاد التونسية، حيث تم إثبات التشابه الجيولوجي بين موقع نهر الأومو بإثيوبيا وبين موقع عين بريمبا بالجنوب التونسي. وعن طريق الدراسة بالمقارنة للتكوين الجيولوجي للطبقات الأرضية يمكن القول بأن أول أثر لاستقرار الإنسان من البلاد التونسية ربما يعود إلى ما يقارب أو يزيد عن المليوني سنة. Pouvez-vous nous dire exactement la particularité de ce site? Oui, ce site se distingue par la présence d'un abri, donc qui a été utilisé par l'homme préhistorique, mais que cet abri a une orientation idéale puisqu'il a une orientation sud, donc il est bien ensoleillé, et il est protégé des vents dominants, à savoir le vent du nord et le vent de l'ouest, mais encore, il domine toute la vallée en contrebas, toute la vallée de l'Faïv, dans lequel s'écoule donc une source, une aïn, qui donc alimente l'Oued. Donc, il est situé sur des hauteurs, il contrôle un couloir entre Jbel el-Faïv et Jbel Bouzer, et donc c'est un couloir naturel, qui d'ailleurs aujourd'hui est utilisé par la route qui relie Sfax à Sbetla, et qui était le seul passage naturel, et donc c'est ce site une sorte de gué qui permet de contrôler toute la vallée et de contrôler le passage des animaux, surtout qu'il y a une source au pied de cet abri. Donc voilà, nous sommes sur le sommet du site et nous avons atteint le cœur du site, là où la place pratiqua dans les années 50, parce que le site a été signalé pour la première fois dans les années 50, et la place, un chercheur français, y a pratiqué un sondage. Nous sommes sur un site où l'industrie lithique a évolué d'une industrie épipaléolithique, donc un substrat épipaléolithique, et vers le haut, des caractères néolithiques commencent à s'introduire. Et c'est donc à partir de là que nous nous sommes intéressés à ce site et où on a essayé de porter notre contribution à l'effort qui est en train d'être fourni par des collègues algériens et marocains sur ce qu'on appelle la problématique de la néolithisation. Et là, d'ailleurs, vous avez devant vous une partie d'une coupe qui montre donc cet amalgame, ce mélange de cendres, de pierres brûlées, de coquillages et parfois de silex. Voilà, c'est le cas ici. أبانت الاكتشافات على أن أقدم الأدوات الحجرية قد تمت صناعتها من طرف الإنسان القديم، إلا أن علماء عصور ما قبل التاريخ لا يعرفون بالضبط من هم أصحابها. بعض الغموض الذي يكتسي حياة وتطور إنسان ما قبل التاريخ تفسره صعوبة وضع تواريخ علمية دقيقة تحدد انتماء الأجناس والصناعات والثقافات إلى حقب تاريخية معينة. تعتبر مادة حجر الصوان أو السيليكس من بين أهم الدلائل التي يهتم الأركيولوجيون بدراستها، وقد التقطت أدوات حجرية عديدة من حصاة وذات الوجهين والفأس المعدلة والكاشت وغيرها. مادة السيليكس التي نسميها احنا الصوان هي مادة حجرية صلبة تتواجد في أماكن في الأودية بالخصوص، كان يلتقطها الإنسان ويكسر الحجارة التي تتواجد في الأودية ويجد في وسطها هذه الحجارة الصلبة البلورية شبه بلورية، فهي قابلة للتكسير تكسر بسهولة وتعطي حدا للأدوات حدا قاطعا مثل السكاكين والفؤوس إلى غير ذلك. المياه الممتدة، النبات والحيوان والمادة الأولية،
3 عناصر يربطها مصير واحد من أجل الحفاظ على البقاء. وقد أدرك الإنسان أهمية هذه العناصر فصنع أدوات متعددة الاستعمال. كما شكلت هذه العناصر الثلاثة المعايير الأساسية لاختيار مواقع استقراره. يلجأ علماء حقب ما قبل التاريخ لوضع برامج للحفريات في بعض المواقع التي تحمل دلائل عن استغلالها كمستقرات سكنية للإنسان القديم، ويقومون بجرد كامل للحمولة الأركيولوجية التي تزخر بها جل المواقع في البلاد التونسية. Toute la région, c'était des paléolacs. Et puis, donc, c'est pourquoi on a l'occupation d'un site de paléolithique moyen au niveau de Ain Metharch. Et puis, à l'Holocène, il y a eu l'ouverture du bassin de Foussène, donc le fossé s'est ouvert vers l'est. Et là, un système de drainage avec la formation de ces oèdes et l'installation. Donc, l'homme capsien dominait, en fait, toute la région. Il peut contrôler facilement le passage des animaux. L'eau est à côté, le silex est sous ses pieds. Donc, c'est l'endroit idéal pour une occupation capsienne, holocène. Et qui a duré certainement très longtemps. Très longtemps, oui, tout à fait. لا شك أن الأسلاف القدماء قد تنقلوا عن ضرورة أو فضول عبر هذه الأراضي الشاسعة، فتوغلوا في أدغالها الموحشة، وتسلقوا الجبال الوعرة، وجاوروا الوديان والبحار، وربما قد أقاموا فيها بينهم علاقات وبلوروا ثقافات، ومارسوا طقوسا منذ مئات الآلاف من السنين. Donc, comme vous pouvez le voir, on a ouvert ce deuxième sondage qui fait 3,40 m sur 2 mètres. On a enlevé les couches supérieures. On est tombé sur cette structure de pierre, d'alignement de pierre, qui pourrait indiquer des pierres de calage au fait d'un poteau. Et puis, un autre alignement de pierre dans la ramadia. Et puis, on a des deux côtés des niveaux remaniés, vu qu'il y avait au début du siècle des constructions, des petites maisons faites par les villageois de la région. Voilà ce qu'on trouvait, ce qu'on a trouvé donc au niveau des sondages. Et le silex qui est de très bonne qualité. Le silex marron et l'outillage, ça c'est un nucléus de débutage par pression, caractéristique du capsien supérieur ou le nilotique, et puis l'outillage formé aussi par des petites lamelles, aussi un ragloir. بفضل اكتشافات مهمة لبقايا الصناعات الحجرية والنباتات وعظام للحيوانات، استطاع علماء الأركيولوجيا والمتخصصون في حقب ما قبل التاريخ الحصول على العديد من الحقائق. تم استنتاج أن المناخ السائد آنذاك كان استوائياً حاراً ورطباً، تتخلله أجواء زخات مطرية عاصفية، مما أتاح تكاثر غطاء نباتي على شكل أدغال متنوعة الأشجار ووديان جارية المياه، شكلت موارد عيش للإنسان المنتصب القامة الذي استوطن وتطور في البلاد التونسية منذ مئات الآلاف من السنين. من هنا تأتي أهمية المغارات والمخابئ التي استغلها إنسان ما قبل التاريخ كملاجئ تقيه من شدة الحرارة والعواصف المطرية. وسواء في المغرب أو في الجزائر أو في تونس، تظل المغارات والكهوف حاضرة الوجود لمد علماء الأركيولوجية بمواد وأدوات تساعد الباحثين على الإجابة عن بعض الأسئلة التي ظلت مطروحة منذ قرون. L'homme préhistorique a choisi cet emplacement pour son côté stratégique, puisqu'il domine les deux plaines, il a un cours d'eau à ses pieds. L'abri est exposé vers le sud, donc il est très bien ensoleillé. Il est à l'abri des vents dominants, à savoir le vent du nord et le vent d'ouest. Et donc, c'est un site sécuritaire, si je puis dire. Sur le plan de la sécurité, il voit les ennemis, si je peux dire, venir de loin. Il voit le gibier venir de loin. Il a l'eau à ses pieds. Le silex n'est pas très loin.
Donc c'est le lieu idéal pour s'installer, que le choix du site n'est pas un choix fait au hasard. C'est un choix qui est déterminé par des éléments importants, à savoir l'eau, la nourriture, le gibier ou la végétation, et bien sûr aussi la sécurité, qui est aussi un élément important pour le clan ou le groupe. حسب بعض المصادر فإن ظهور الإنسان في الأراضي التونسية يعود إلى عصور ما قبل التاريخ، وهذا ما يجعل البلاد التونسية مرتبطة بالقارة الإفريقية من حيث المناخ والغطاء النباتي والحيوانات، بجانب تكوين وتطور تضاريسها خلال سنين بعيدة في القدم. Nous sommes au pied de la table de Jugurtha. La table de Jugurtha est un relief extraordinaire qui tranche dans la région et qui est visible de très, très loin. Il tranche par sa hauteur et par ses falaises abruptes. Et aussi, il tranche surtout par sa surface plane qui s'étend sur plusieurs hectares et qui donc a attiré l'attention de l'homme depuis les temps les plus anciens, depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. منذ عصور ما قبل التاريخ إلى يومنا لا تزال هذه الحوانيت المحفورة وسط صخرة ضخمة، وهذه البلاطات الحجرية، النقوش الصخرية والرسوم المصبوغة، أدوات من حجارة السيليكس معدلة ومصقولة بمهارة، بنايات من حجارة وتراب حديثة العهد، جميعها شهادات تذكر بحياة الأسلاف القدماء. أليست كل هذه الدلائل برهانا على أن الإنسان القديم قد ترك إرثا تاريخيا غنيا لم يندثر رغم مرور مئات الآلاف من السنين؟ Nous sommes au-dessus de la plateforme. Ouais. Comme vous avez remarqué, il y a plein d'aménagements. Il y a des aménagements apparents, d'autres souterrains. Certains sont liés à la captation de l'eau, élément très important. Comme pour des pouvoir... citernes. Absolument. On en a vu plein. Ici, on a l'impression qu'on est dans un aménagement souterrain qui a servi d'habitat, avec plusieurs divisions, plusieurs chambres qui étaient certainement habitées. Les tribus qui se réfugiaient ici, certainement, étaient donc chercher de la sécurité. Et ce relief leur offrait une sécurité presque parfaite. Donc cet espace souterrain est divisé en plusieurs espaces, si je puis dire, communiquant par des entrées plus ou moins grandes. Certains espaces conservent même des colonnes qui sont en place et plusieurs communications avec l'extérieur. Là, on a un autre espace par lequel donc, on accède à une grande salle dont le sol est couvert de fumier, preuve que c'était utilisé comme des étables qui donne accès donc à l'extérieur et où on voit les aménagements sous forme d'auge, d'espace pour l'alimentation du bétail. Donc comme l'homme préhistorique utilisait les grottes et les abris, l'homme moderne ne cesse pas d'exploiter un petit peu. Vous savez, cet espace-là a été occupé de tous les temps. Depuis l'homme préhistorique, si on pratique des fouilles, on pourrait trouver les différentes couches d'occupation qui démontrent que cet espace a attiré l'homme pour plusieurs raisons. Et ça a continué depuis la préhistoire. Et jusqu'à nos jours, pratiquement, l'homme continue à fréquenter ces lieux-là pour diverses raisons et à y aménager des aménagements, des constructions, des citernes selon ses besoins et selon les périodes qu'il traverse. تعتبر منطقة الكاف من بين الأماكن النادرة التي تمتاز بتنوع غني من الدلائل تشهد على تعاقب مستوطنات الإنسان منذ عصور غابرة في القدم. ويعتبر الموقع الأثري لسيدي الزين من بين أهم المواقع الأثرية التونسية مما أكسبه شهرة عالمية، ويعود تاريخ اكتشافه إلى سنة 1942 من طرف العالم الجيولوجي إتيان ديمون. سنة 1948
قام الباحث الفرنسي غوستاف كوبير بعمليات صبر وحفريات في جزء من هذا الموقع الهام، وقد مكنت الحفريات من إبراز تسلسل طبقي جيولوجي يغطي 4 مستويات من الحقب الزمنية للعصور الحجرية. Voilà, nous sommes arrivés sur le site de Sidi Zine, qui est situé à environ 7 km de la ville du Kef, et qui est un site extrêmement important dans l'étude et la connaissance du paléolithique inférieur tunisien et nord-africain. Donc on est en train de s'approcher du cœur du site et l'outillage commence à se rencontrer un peu partout. On a des galets, par exemple, là on a un galet brut, naturel, ramené par l'oued, roulé, qui n'a pas été transformé. Et tout autour, on voit, par exemple, là, des galets qui sont taillés. Là, on voit que ce galet a été aménagé, contrairement à celui-là, qui est brut de taille. Un peu travaillé. Travaillé, avec des enlèvements, on voit les enlèvements très nets, malgré qu'il est un peu émoussé, et la recherche d'un tranchant. Donc, ce galet naturel tranche, si je puis dire, par l'absence de tranchant. Alors que celui-là, il y a l'aménagement d'un tranchant coupant, et c'est la transformation d'un galet brut, d'une pierre naturelle brute, en un outil. Et le galet taillé constitue le premier outil aménagé par l'homme. Il est le plus simple, il est le plus facile à obtenir, mais il constitue le premier pas vers une technicité plus maîtrisée, vers une maîtrise de la matière première, vers des outils plus appropriés, plus spécialisés. Donc là, nous sommes en présence du premier pas fait par l'homme en vue de maîtriser son milieu, en vue d'améliorer son milieu, en vue d'améliorer sa condition. Et son mode de vie, bien sûr. Et son mode de vie, bien sûr, et son influence sur son environnement, que ce soit végétal ou animal. Le site de Sidi Zine est très important parce que là, avec l'identification de cet outil qu'on appelle le hacheron, on a identifié également les relations de la Tunisie à l'époque préhistorique avec le Sahara. C'est un instrument, c'est un outil qu'on a connu ou que connaissent les gens du Sahara. Avec le site était scellé par une autre industrie qui était, elle, en silex. Et il s'agit là du moustérien. Donc nous allons passer automatiquement à une autre phase de la préhistoire qui est celle du paléolithique moyen. Le site de Sidi Zine tire son importance de sa stratigraphie, puisque Gobert a démontré que Sidi Zine recèle 4 niveaux archéologiques très importants. 3 niveaux acheléens, donc qui remontent au paléolithique inférieur, coiffés par un niveau moustérien. Et là, c'est unique en son genre dans la stratigraphie en Afrique du Nord. La stratigraphie n'est apparente qu'à sa sommet, au niveau du tuf qui coiffe le site, et que contient l'industrie moustéroïde, l'industrie moustérienne, contrairement à l'industrie qui se trouve plus bas, qui est une industrie acheléenne. La première est composée de galets, de bifaces et de hachereaux, alors que la dernière, c'est-à-dire celle qui coiffe, celle qui surmonte le site, est composée de petits outillages obtenus dans du silex ou du quartzite. Le site de Sidi Zine, en plus de son importance stratigraphique, a donné une faune extrêmement riche. Effectivement, 11 espèces animales ont été démontrées, ont été mises au jour. Ce sont des espèces qui étaient constituées de gazelles, d'hippopotames. Donc 11 espèces ont été mises au jour. Donc là aussi, c'est un apport très important qui nous renseigne beaucoup sur l'environnement faunistique de Sidi Zine pendant l'Acheléen. Le paléolithique inférieur est bien sûr connu dans tout le Maghreb.
Il est connu en Algérie, qui est donc à nos frontières, et il est connu au Maroc. Il faut dire que le Maroc est très riche et que les carrières de Temara, de Ain Sultan, la grotte de Taforal, tout cela sont des sites fameux qui sont très connus et dans lesquels on a identifié des industries qui sont plus anciennes que celles de Sidi Zine, par exemple. Donc il y a, si on veut, de ce côté-là, une unité du Maghreb. Les frontières n'étaient pas connues et les groupes humains qui ont vécu à ces périodes-là avaient inventé, en effet, ces industries très anciennes qu'on connaît d'ailleurs de l'autre côté de la Méditerranée. استطاع علماء الأركيولوجيا والمتخصصون في حقب ما قبل التاريخ الحصول على العديد من الحقائق، وبفضل اكتشافات مهمة لبقايا نباتات وعظام للحيوانات تم استنتاج هام مفاده أن هذه الحيوانات وكذلك الغطاء النباتي تأقلمت وسط مناخ استوائي حار ورطب تتخلله عواصف مطرية غزيرة. كما أثبتت الدراسات الجيولوجية والجيومورفولوجية أن تجمعاً مائياً ضخماً كان يغطي هذه المنطقة مكوناً العديد من الأحواض المائية والبحيرات والسبخات. تقع سبخة حلق المنجل بالقرب من بلدة هرقلة التابعة لولاية سوسة في البلاد التونسية، وقد عاشت على ضفاف هذه السبخة مجموعة بشرية تنتمي إلى العصر الحجري الحديث. خلال ال10 سنوات الماضية أجريت حفريات واستكشافات في هذه المنطقة أدت إلى استخراج مجموعة هامة من الأدوات الحجرية والقواقع البحرية وعظام الأسماك. L'objectif, c'était en même temps de restituer l'environnement, mais en particulier d'avoir une idée sur l'interaction homme-environnement végétal. Parce qu'on est ici un peu dans un contexte holocène, on voit avec ces communautés une intensification de l'exploitation des ressources naturelles. Comme vous le voyez par exemple sur ce site, on a un peu du coquillage terrestre, du coquillage marin, on a des traces de chasse. Donc c'est un peu ce qu'on appelle des communautés à large spectre économique qui exploitent de façon plus ou moins importante l'espace, ils en profitent de toutes les ressources qui sont disponibles. La particularité de ce site, c'est de par sa position au début, donc vous voyez que ça domine vraiment cette étendue d'eau, de par le milieu qui est un peu salin. Donc c'est intéressant de connaître vraiment quelles sont les ressources végétales et comment évidemment le paysage se présentait à l'époque où les hommes étaient ici, parce que les paysages c'est quelque chose d'interactif, qui bouge, qui se modifie, et donc c'est intéressant de voir au moment où l'homme occupait cet espace, comment ça se présente en fin de compte, le milieu naturel au moment de l'occupation du site. هذه الدلائل أكدت أن البلاد التونسية قد عرفت جميع فترات ما قبل التاريخ، وارتبطت ارتباطاً عضوياً متيناً مع بقية البلدان المغاربية، كما بقيت هذه البلاد طيلة الفترات الأولى من عصور ما قبل التاريخ متجذرة في القارة الإفريقية تستمد منها التأثيرات الحضارية. المعلقة هذه تمثل التاريخ الجيولوجي للبلاد التونسية بصفة عامة، ونجم نقولوا حتى شمال إفريقيا، أي ما يعبر عنه العلماء يسميوه الغوندوانا، شمال الغوندوانا. ونجم نلاحظوا في المعلقة الأرض كيف تتغير، وهنا مثال لتونس كيف أن البحر يغمرها، وهنا الحفريات بصفة عامة اللي تعطينا فكرة على عمر الحجارة بالضبط، واللي يلقاوها الجيولوجيين باش يمثلوا عمر الحجارة. إذن في تطور الأرض كيف كانت شمال الغوندوانا وتونس بالأمثل. كان البحر في عصر 160 مليون سنة كان يغمرها،
بينما وقت 160 مليون سنة يغمرها. ونجم نقولوا هنا الحفريات اللي عاشت في الباليوزوي هذه اللي يمكن باش تحددنا عمر الحجارة اللي نلقاوها هنا. كانت أراضي إفريقيا الشمالية مغمورة بمياه البحر التي شكلت ثروة غنية من حيث النباتات والحيوانات استطاعت التأقلم مع المياه المالحة. لا تزال أثر هذه الكائنات مترسبة في العديد من الطبقات الجيولوجية في جل الأراضي المغاربية. يرجع كل الفضل إلى أولى الحفريات التي أنجزت بمواقع منجمية لاستخراج كنوز الأرض المعدنية، وتعتبر البلاد التونسية من بين الدول الغنية بمادة الفوسفات، حيث أدلت الحفريات الأولى من التنقيب عن اكتشافات جد مهمة، سواء من حيث دراسة التكوين الجيولوجي للطبقات الأرضية وكذلك الأدوات الأركيولوجية المتمثلة في قطع خشبية وعظام حيوانية بحرية ترسبت منذ ملايين من السنين. في أواخر معناتها 160 معناتها بين 20 و5 ملايين سنة نراو أن البحر يتضاءل الحد متاعه معناتها في القاري، حتى في أواخر البليوسين لا يغمر إلا الحدود الشواطئ الحالية ب3 أو 5 كيلومترات في البحر. كان مثلا المدن الساحلية الشرقية كلها كان يغمرها البحر في البليوسين معناتها بصفة عامة. وفي ذلك الوقت طبعا الحفريات ولا الحيوانات اللي باش نلقاوهم هما مثل الأحصنة، مثل الفيلة، مثل الإنسان، هو اللي باش يظهر في أواخر العصر الحقبة الرابعة، وهو اللي يكون ويخلق الحياة من جديد في على هذه الأرض. Alors les résultats qui sont obtenus pour la Sarkh al-Qalmenjel, ils sont intéressants à mon avis, enfin parce que ça montre tout d'abord qu'il y avait dans les sédiments une concentration très importante en matière organique, vraiment une concentration qui dépasse de loin ce qu'on attend pour de tels types de sédiments. Et ça prouve vraiment qu'il y avait par les hommes un apport important de végétaux à partir de l'environnement immédiat du site. Donc ça c'est premièrement, et ce constat est confirmé aussi par la présence de particules un peu particulières, ce qu'on appelle les pollinies. Les pollinies, ce sont des pollens qui sont associés encore, et ça provient du dépôt direct sur le sol de fleurs. La deuxième donnée aussi, c'est qu'on a un environnement qui est ouvert de type stépique, donc ça correspond plus ou moins à l'actuel, mais un peu plus aride, Alors troisièmement, c'est qu'on a un apport important de poacées ou de graminées sauvages. Alors là, c'est intéressant parce que les graminées sauvages, ce sont les ancêtres en quelque sorte de nos céréales, ainsi de suite. Et ça, on a les témoignages qui ont été apportés sur site intentionnellement par l'homme, que ce soit à travers les pollinies ou leur dominance dans les spectres polliniques par rapport à ce qu'on a dans les spectres de la végétation actuelle. بعض علماء حقب ما قبل التاريخ أكدوا أن من بين الأسباب التي دفعت بالإنسان إلى التنقل عبر القارات هذه التقلبات المناخية التي تجبره عن الرحيل بحثاً عن أراضي آمنة حيث تتوفر الظروف المساعدة على البقاء. يعتبر الموقع الأثري لواد العبيد إضافة إلى تأهيله اليوم كمحمية طبيعية من بين أهم المواقع الأثرية التونسية التي عرف استقرار الإنسان لكونه يلبي جميع مستلزمات العيش من توفر مياه مالحة وعذبة ونبات وحيوانات منذ آلاف من السنين. Bien, voilà, on est arrivé. Donc voilà, nous sommes sur le site de Wad Labid. Ce site a été découvert en 2004 suite à un programme que j'ai mis en place qui consiste à longer toute la côte tunisienne donc, pour étudier les installations préhistoriques le long de la côte. Et donc en 2004, nous fûmes surpris de découvrir ce site qui est installé en bord de mer, mais aussi dans un contexte de dunes. Donc c'est un site dunaire, installé bien sûr en bord de mer, mais surtout
il est installé à l'embouchure d'un oued, d'un cours d'eau, ce qui fait que les hommes préhistoriques ont choisi un emplacement où ils pouvaient exploiter les bienfaits, si je puis dire, du cours d'eau, de l'eau douce, mais aussi le bienfait de la mer. Donc c'est un site extrêmement riche en éléments archéologiques par la présence des pierres brûlées, des pierres calcinées qu'on trouve en grande quantité. Là, vous voyez, ce sont des pierres qui ont subi l'action du feu et donc qui ont servi à la cuisson. Et ce sont des pierres naturelles qui servaient au chauffage et à la cuisson. Ces pierres-là sont mélangées à un outillage lithique important, mais aussi parfois à de la céramique. On voit ici un tesson en céramique. Et nous sommes encore en train d'étudier les propriétés de cette céramique, des techniques de cuisson, mais ça, c'est un élément très important qui nous permet de dire que nous sommes dans un contexte néolithique. Donc, à côté de la pierre brûlée qu'on trouve en grande quantité et mélangée à de la céramique plus rare, on trouve une industrie lithique très riche, constituée essentiellement de silex de plusieurs couleurs, différentes couleurs, un silex noir, un silex gris à patine blanche, un silex multicolore de mauvaise facture parfois, et aussi donc de l'obsidienne. Là, nous avons trouvé un petit éclat, ou un fragment d'éclat en obsidienne, qui est bien sûr une matière rare, qui ne provient pas de l'Afrique du Nord ou de la Tunisie, mais qui provient des îles, essentiellement celles de Pantelleria. Et qu'est-ce que ça vous fait quand vous trouvez, par exemple, une matière première qui ne provient pas du biotope où vous trouvez? Est-ce que ça... Absolument. C'est un élément extrêmement important. Ça veut dire qu'il y a échange. Déjà. Qu'il y a échange. Donc, dans ce cas-là, est-ce que les habitants de ce site ont navigué pour apporter de la matière première, ou est-ce que les habitants des îles naviguent et viennent ici pour échanger cette matière première qui est rare? Donc déjà, il y a des rencontres et diffusion des idées, et rencontres entre les hommes, diffusion des techniques. Ça, c'est très important. Mais dans le cas du silex, par exemple, dans ce cas-là, ça nous donne une idée sur l'aire ou les aires de déplacement de chaque groupe. Est-ce qu'il va chercher loin la matière première, ou bien la matière première se trouve non loin d'ici? Tout ça implique donc un mode de vie différent. تتجلى أهمية علم الأركيولوجيا في كونه يعتمد على دراسة المحيط البيئي من تقلبات مناخية لمعرفة الظواهر الطبيعية كالبراكين والزلازل، الحقب الجليدية، عملية المد والجزر، وظاهرة التصحر التي قضت على العديد من النبات والحيوان وأصبحت تهدد استقرار وحياة الإنسان. لذلك لجأ الساهرون عن المحمية إلى زراعة العديد من الشجيرات لمحاصرة الرمال المتنقلة كي لا تغطي ما تبقى من الموقع. Donc là, nous sommes à la limite du site qui est constitué par l'embouchure de Oued Labid qui vient se jeter dans la mer. Donc nous sommes là, au contact entre la mer et l'Oued. L'Oued qui est alimenté donc par les eaux pluviales provenant des hauteurs, mais aussi il est alimenté par des sources qu'on trouve aussi dans les montagnes, ce qui fait que c'est un cours d'eau qui est périn, donc où l'eau douce coule toujours et qu'elle est présente toute l'année. C'est un élément fondamental pour une installation humaine. Mais aussi cette eau douce permet l'existence d'un gibier important. Donc on a deux éléments fondamentaux pour une installation humaine préhistorique, à savoir l'eau et le gibier. On sait que la mer a été exploitée grâce parfois aux coquillages qu'elle offrait, d'un côté, mais aussi on ne peut pas nier le fait que peut-être l'abondance probable de la faune aquatique permettait peut-être aussi, je dirais même probablement, une pêche même côtière. Et dans certains sites, on a prouvé que l'homme pêchait des poissons par la présence des arêtes. On a trouvé des arêtes, on a trouvé des écailles. Donc là, on n'en est pas encore là. Mais il est sûr, vu sa situation, à proximité du bord de la mer, il est certain que l'homme a choisi cet emplacement parce qu'il était en contact avec la mer et qu'il puisait
de la subsistance dans cette eau salée, comme il puisait son existence dans l'eau douce. تعتبر عملية الغربلة مرحلة مهمة في النسق الشمولي للحفريات التي يقوم بها علماء الأركيولوجيا. إنه فعلا عمل شاق ومضني ويحتاج إلى الإلمام بالأبجدية الأركيولوجية وكسب دراية ميدانية مسبقة وكثير من الدقة والتركيز. قد يقود جزء صغير من هذا الخليط إلى اكتشاف هام يضيف إلى المعرفة الإنسانية أبعاداً في الزمن والمكان ويقربنا أكثر إلى مناخ أو صناعة أو ثقافة أو فن. عدم إعطاء هذا العلم أهمية وأولوية قد يفقدنا حلقة من حلقات تؤكد أن تاريخ أصلنا واحد. Notre intervention dans ce site consiste à faire des différents sondages, puisque le site a été mentionné par Vaufray seulement, donc il a fait des ramassages. Nous, on a voulu vérifier donc la stratigraphie du site, les niveaux d'occupation et étudier les ossements et les silex et tout le matériel archéologique. Donc au début, on a essayer de localiser le site par rapport à la source actuelle, à Ain Charchara, de le décrire, prendre toutes les mensurations de la Ramadia et puis de faire quelques sondages. On a commencé par un premier sondage. Donc on a essayé, on est parti de la surface et on a pris tous les 5 cm et on est descendu pour donc vérifier la stratigraphie, voir les couches qui sont en place, qui sont remaniées, etc. Et donc on voit le niveau où il y a les racines végétales, et puis un niveau actuel remanié, et puis un niveau formé justement par ces illicides terrestres. Il y a Helix melanostoma, le Cocroa condescema, Helix aspersa. Des ossements d'animaux comme les équidés, les bovidés, et donc du silex aussi. Et donc on a des fragments d'œufs d'autruche, certains sont gravés, et vers la fin on a le substratum, là, le subtil formé par des sables miocènes. C'est-à-dire que là on a atteint le niveau stérile où il n'y a rien, le niveau donc le premier niveau où se sont installés les hommes capsiens supérieurs. منذ بداية ظهور العلوم المتخصصة في دراسة حقب ما قبل التاريخ، بدأ التساؤل عن أصل وتطور الأجناس البشرية الأولى التي استقرت بشمال إفريقيا، وعن حضارتهم أين استقرت وكيف انتشرت. Il y a eu des apports de la Méditerranée et du Sahara sur le peuplement maghrébin à cette époque-là. Il y a eu beaucoup d'apports. Mais le fond maghrébin, qui est d'origine capsienne et ibéro-mauricienne, est appelé à l'époque préhistorique le peuplement berbère. يعتقد بعض العلماء في أن الإنسان المسمى بالإيبيروموريزي قد يكون هو الجد الأول للسكان المحليين لشمال إفريقيا، ولكنهم لا يزالون يتساءلون من أين أتى. وافترض البعض أنه إذا لم يأتي من الغرب على شكل غزو كثيف فإنه يعتبر بدون شك العشير الذي أتى بعد الإنسان النيوندرتالي المستيري، وبذلك يكون هو المؤسس الأصلي للشعوب المحلية المسماة بالليبيك، والتي كانت تربط بينها علاقات وثقافات ربما بلورت أولى الحضارات المحلية للشعوب المغاربية. À l'époque préhistorique, bien avant l'arrivée des Phéniciens, il y a eu des échanges. Il y a eu un contact entre la rive sud et la rive nord de la Méditerranée. Ça, bien sûr, ces contacts avant l'arrivée des Phéniciens, parce qu'on avait trouvé même l'obsidienne sur des sites préhistoriques en Tunisie. Donc, il y a eu des échanges entre les deux rives. منذ حوالي قرنين من الزمن لا يزال الصراع قائما بين العلماء والمفكرين حول العلاقات التي ربطت الشعوب القديمة في الشمال بالشعوب القديمة في الجنوب. وقد أدلت الأبحاث الأركيولوجية المغاربية
بالعديد من الدلائل صححت الكثير من التواريخ. استقطبت جل المواقع الأثرية في المغرب الأقصى والجزائر وليبيا وتونس أشهر العلماء والباحثين، واستعملوا أحدث التقنيات، وتوصلوا إلى نتائج أصبحت بمثابة مراجع تشمل العديد من الصناعات والعلوم والثقافات والحضارات، جميعها تحكي عن أصل وتطور الإنسان منذ ملايين من السنين. Les conquérants, c'est eux qui écrivent l'histoire. Et d'autre part, en fait, il faut dire aussi que tous les pays, quels qu'ils soient, sont à la fois conquis et conquérants. Que par conséquent, il ne faut pas s'en faire. Être conquis, le Maghreb, par exemple, a été à la fois conquis et conquérant. Conquérant à l'époque phénico-punique, à l'époque arabe, penser à la Sicile, penser à l'Andalousie, mais conquérant, souvent, il ne faut pas voir que ce sont ceux qui viennent qui éliminent les autochtones, mais ils fusionnent, ils forment en quelque sorte une nouvelle ethnie, formée par les uns et par les autres. كتب جابرييل كومبس يقول: تلك القرون الغابرة والممتدة على مدى التاريخ ليست فقط نتيجة حقب زمنية بربرية مجهولة. رجال ونساء ذو مزاج طبعوا زمنهم، تركوا بصماتهم بشدة وبأس هنا وهناك، إلا أن التاريخ المكتوب من طرف الأجانب لم يكن يمنحهم الذكرى التي يستحقونها. إذا كانت ذكرى الأسلاف القدماء لم تنل حقها فيما مضى، فإنها لا تزال بارزة الصمود لكل من يقف اليوم يتأملها ويسأل عن أصحابها. كيف استطاعوا أن يطوروا ابتكاراتهم الصناعية وهندستهم العمرانية وفنونهم المنقوشة والمصبوغة وقبورهم المنتصبة؟ منذ ملايين من السنين إلى يومنا هذا لا تزال ذكريات إنسان ما قبل التاريخ تبهرنا وتدفعنا للتساؤل: ما هو أصلنا؟ ما هي غايتنا من هذا الكون؟ من أين أتينا وإلى أين سنمضي؟ جميع هذه الأسئلة طرحها الإنسان منذ عصور ما قبل التاريخ، ولا تزال واردة إلى يومنا هذا، وكأن التاريخ يعيد نفسه. ما دام التاريخ يعيد نفسه، فإن الشعوب التي تعيد قراءة ذاكرتها وتعيد تصحيح كتابة تاريخها قادرة على أن تعيد الحياة لهذه المواقع الأثرية وتؤهلها لتصبح متاحف تشهد على أثر الخطوات الأولى للإنسان المغاربي، وتحكي ملحمة تطوره منذ عصور ما قبل التاريخ.